आज्यस्यनकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरिगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्वत्याहुरे भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजमेत्तरामयमुनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुलकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्युन्मान्त जगदाचार्यो सरस्वद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ शमनः कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमसारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेट्टावारिदासे वेदाद्यसात्मतपूर्णमत्रिम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुंदर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रिये देविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोक्तं सर्वाद्भुतं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिदिनाडेन्नुं तन्कुरुवूरेन्नुं மறுவினியவன் பொருளென்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெருங்கேஸ்தி இராமானுஷ மனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்ரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்று தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் முயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிலையும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை எருவோம் ராஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெய திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువాయిమజి దివ్య ప్రబంధ వైభవాన్ని గురించి మనకి అమ్మనాటాళ్వాన్ అనేటువంటి మహాభాగవతోత్తములు శ్రీరంగనాథుని యొక్క ఆజ్ఞగా రచించినటువంటి శటకోపర అందాదిలో తిరువాయిమొழிని కానీ దాన్ని రచించిన ఆళ్వార్ల వైభవాన్ని గురించి కానీ ఆయన అవతరించినటువంటి స్థల వైభవాన్ని గురించి కానీ ఆ కాల వైభవాన్ని గురించి కానీ ఎన్ని రకాలుగానో కంబనాటాళ్వాన్ మనకి రకరకాలైనటువంటి వైశిష్ట్యాలని తమ పాసురాల ద్వారా అమృతంగా మనకి అందిస్తున్నారు. అందులో ఇవాల్టి దాంట్లో మనం ఎప్పుడైనా ఒక పని జరిగిపోయిన తర్వాత మనకి శంకర భగవత్పాదులు చెప్తారు, గడ్డం కింద చెయ్యి పెట్టుకుని మోకాళ్ళ మీద తల పెట్టుకుని గత కాలాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. అయ్యో
ఆవేళ ఇలా చేయలేకపోయానే, ఈవేళ ఇలా చేయలేకపోయానే అని ఇప్పుడు బాధపడుతూ ఉంటారు. అది అన్నీ వదిలేయండి, భజగోవిందం భజగోవిందం అంటూ. అందులో ఆయన చెప్పినట్లుగా ఇవాళ కమ్మనాటారు అని అంటారు, అయ్యయ్యో నేను గనక నమ్మాళ్ళవారు పుట్టిన కాలంలో పుట్టి ఉంటేనా. చాలా అందమైనటువంటి ఆలోచన. మనందరం ఉన్నామండి, అబ్బా కృష్ణుడి కాలంలో పుట్టి ఉంటేనా, ఆహా ఆళ్వార్ల కాలంలో పుట్టి ఉంటేనా అనుకున్నాం అనుకోండి, అసలు ఆ ఆలోచనే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. పుట్టినప్పుడు ఏం ఆనందం పొందామో లేదో మనకి తెలియదు, కానీ ఆ ఆలోచనే చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆలోచన. అందుకని ఈయన అంటారు, అయ్యో అప్పుడు పుట్టలేకపోయానే. ఆ కాళ్ళు, నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క కాళ్ళు, పాదాలని గట్టిగా పట్టుకుని తలని ఇలా నేను ఆ కాళ్ళ మీద ఆనించి వాటిని ఒకసారి ఇలా స్పృశించి ఆనందానుభవం పొందలేకపోయానే. ఇది ఒక అద్భుతమైన భావన అండి. కొంతమందికి మామూలుగా దూరం నుంచి దాసోహం పెడితే తృప్తి కలుగుతుంది, కొంతమందికి అలా కలగదండి. గట్టిగా రెండు కాళ్ళు పట్టేసుకుంటూ ఉంటారు. పట్టేసుకుని ఆ పాదాలను ఇలా ఒకసారి రాసి జన్మ ధన్యమైనట్లుగా, అంటే ఒక తృప్తి. ఇంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి పాదాలని నేను సేవించుకోగలిగానే అనేటువంటి ఒక తృప్తి అన్నమాట. అలాగే నమ్మాళ్ళవారు అంటున్నారు, ఆ నమ్మాళ్ళవార్లను గురించి కమ్మనాటారు అని అంటున్నారు, అబ్బా ఆ నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క పాదాలని స్పృశించి ఒక్కసారి కళ్ళకద్దుకుని, ఆహా ఆ సమయంలో ఉండి ఉంటేనా ఎంత బాగుండేదో అనే, అయ్యో పుట్టలేకపోయానే, అప్పుడు ఉండలేకపోయానే అనేటువంటి బాధని, ఒక మధుర భావన అన్నమాట ఇదంతా. ఆ కాలంలో పుట్టారా లేదా అన్నది ప్రశ్న కాదు. మనం ఒక విషయాన్ని రహస్యంగా చెప్పుకుంటుంటే అంతవరకే గ్రహించాలి, కానీ అప్పుడు పుట్టలేదని అలా చెప్పగలమండి, పుట్టామేమోనండి, పుడితే అసలు జన్మే ఉండదు కదండి, మరి జన్మ వచ్చింది, ఇవన్నీ కాదండి సంశయాలు. నేను గనక అప్పుడు పుట్టి ఉంటే ఎంత బాగుండేదో, ఆ పాదాలను సేవిస్తే ఎంత బాగుండేదో అంటున్నారు 77వ పాసురంలో. తీండి తిరువడియై పత్తికొండు சிந்தித்ததையே வேண்டிக் கொள்ள பெத்திலேன் வினையேனு வெறும் பிறவி ஆண்டி பிறந்த அக்காலத்திலே அம்மனாணினேர் பாண்டி தமிழ் திருநாட்டுரு காட்டிய పావగర్కే వినయ్యేన్. అబ్బబ్బా ఎంత మిస్ అయిపోయాను, ఎంత పాపం చేసుకున్నాను నేను, ఆవేళ పుట్టలేకపోయాను. ఇవ్వెరువం పిరవి ఆండిల్ పిరంద కాలத்திலே, ఇప్పుడు పుట్టాను ఈ జన్మ, అబ్బా అప్పుడే పుట్టి ఉంటేనా అని నీర్ పాండి తమిళ్ తిరునాడు ఊరు కాటియ పావగర్కే. తమిళ నాడు ఆ పేరే భాషను బట్టి వచ్చింది, తమిళం మాట్లాడేటువంటి ప్రదేశము తమిళ్ నాడు. అందువల్ల అక్కడ ఎంత బాగుంటుందండి ఆ తిరుక్కురుగూరు అనేటువంటి దివ్య దేశము. అసలు ఆ భాష ఎంత బాగుంటుందండి, మనకి నచ్చితే ఎంతో బాగుంటాయండి, నచ్చకపోతే దాన్ని ఏదోగా అంటాం, రకరకాలుగా ఉంటుంది, దడదడలాడించినట్టు ఉంటుంది, అది ఇది అని అనిపిస్తుంది. మనకి నచ్చింది అనుకోండి ఎంత తీయటి పాసురాలో అనిపిస్తుంది. అక్కడ అవతరించినటువంటి పావకర్కే అంటారండి. పావకర్కే అగ్ని సదృశులైన పవిత్రమూర్తులైనటువంటి నమ్మాళ్ళవారు. వారిని తలుచుకుంటే చాలు పాపాలన్నీ పటాపంచలైపోతాయి. అన్బనాయ్ ఆయనకి దాసున్నై తిండి తిరువడియై పత్తికొండు చేతులతో స్పృశించి. ఇదండి కమ్మనాటాళ్వాన్ కోరిక, చాలా సహజమైన కోరిక. భక్తి కలవారందరికీ ఈ భావం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఏది ఒక్కసారి ఆ పవిత్ర పాదాలను చేతులతో తాకగలమా, అదే చెప్తున్నారు. పత్తికొండు చేతులతో స్పృశించి వారి స్త్రీ పాదాలు పట్టుకుని తిందిత్తరియే వెళ్ళి కొండ పెత్తిలే, అవే శరణమని తలుచుకొని, ఆ తలుచుకున్నప్పుడు వరాలు మోక్షం ఇవ్వండి స్వామి అని అడిగి నేను పొందలేకపోయానే, అప్పుడు లేను కాబట్టే ఇప్పుడు పుట్టి ఉంటాను అన్నట్లుగా ఒక అందమైన భావన అన్నమాట. అంటే నమ్మాళ్ళవార్లు వారే ఎంతో వైభవోపేతులైన మూర్తి, వారు అవతరించినటువంటి తిరుక్కురుగూరు అంతకంటే అందమైనటువంటిది.
ఆ సమయంలో గనక నేను పుట్టి ఉండి వారి పాదాలను తాకి నమస్కరించి ఉంటే అయ్యయ్యో ఎంత బాగుండేది, నా రోజులన్నీ వ్యర్థం అయిపోయాయి అంటున్నారు. ఈ వ్యర్థం అయిపోయాయి అనే భావనని మనకి శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలో లీలాసుకులు కూడా అద్భుతంగా చెప్తారండి. జీవితం అంతా గుర్తుంచుకోవలసిన శ్లోకంగా ఉంటుంది అది. అయ్యో ఇంతకాలం నేను, ఇప్పుడు మనమే ఉన్నామండి, అయ్యో ఇంతకాలం ఈ గోష్ఠిలో చేరలేకపోయానే, అబ్బాయి ఇన్నాళ్ళకి కదా చేరాను, అయ్యో ఇంతకాలం చదవలేకపోయానే, ఇప్పుడు కదా చదువుతున్నాను, ఇలా అనుకుంటున్నాం కదండి. ఎంత సహజమైన స్టైలో అది అన్నమాట. అమోని అధన్యాని దినంతరాణి హరే త్వదాలోకనమంతరేణ అనాథబంధో కరుణైక సింధో హంత హంత కథన్నయా. అద్భుతమైన, ఎంతో ఇష్టంగా ఉంటుంది ఇది చదువుకుంటుంటే. ప్రతినిత్యం నిజమే కదా, ప్రతి క్షణం నిజమే కదా అనిపిస్తుంది. నిన్ను తలచనటువంటి క్షణాలు, గడియలు, రోజులు, సంవత్సరాలు అధన్యాన్ని, వేస్ట్. నిన్ను తలుచుకోనప్పుడు ఈ జీవితమే నాకు వ్యర్థము. త్వదాలోకనమంతరేణ, నిన్ను చూడాలి, దర్శించాలి, ఒక్కసారి ఆనందించాలి, నామాన్ని స్తుతించాలి. హా హంత హా హంత, అయ్యో అయ్యో ఎంత వేస్ట్ చేసేసాను రోజులన్నీ అనుకుంటామే. అలాంటి భావాన్ని ఇక్కడ కమ్మనాటాశ్వాన్ని చెప్పారు. దీనికి తమిళనాడు అంటే అగస్త్య మహర్షి ఈ భాషను చక్కగా పోషించిన ఆయన కాబట్టి ఇంకా కొంతమంది పెద్దలందరూ, పండితులందరూ దీన్ని చక్కగా వ్యాప్తి చేశారు. మనకైతే మన సంప్రదాయంలో పూర్తిగా చెప్పుకోవాలంటే మనవాళ్ళ మహామునులని వారి గురువు తిరువాయిమడి పిళ్ళయ్య గారు రామానుజుల రూపంగా సంస్కృత భాషకు ఎంతో సేవ చేశారు మీరు. ఇప్పుడు మనవాళ్ళ మహామునుల రూపంగా తమిళ భాషకి ఎక్కువ ప్రచారాన్ని తీసుకురావాలి కాబట్టి తమిళంలో గ్రంథాలను రచించండి అని చెప్పారని వారి చరిత్రలో మనం చదువుకుంటాం. వారి వ్యాఖ్యానాలన్నీ అందమైనటువంటి ద్రవిడ భాషలో ఉంటాయి అనేటువంటిది అన్నమాట. అంటే ఆ రోజుల్లో పుట్టి ఆనమ్మాళ్ళవార్లకి భక్తుడనై ఆయన పాదాలను చేతితో తాకి ధ్యానించి కళ్ళకి అద్దుకొని ఆహాని ఒక తృప్తి పొందలేకపోయానే. అలాగే కమ్మనాటాజ్వాన్ ఏమంటున్నారు, నేను తిరునగరిలో ఆళ్వార్లు అవతరించిన స్థలంలో పుట్టి భక్తి కలిగిన వాడినైతే అసలు ఈ మళ్ళీ జన్మే ఉండేది కాదు, నాకు మోక్షమే వచ్చి ఉండేది, అయ్యయ్యో పుట్టలేకపోయానే. అంటే ఇప్పుడు మనకేం సందేశం ఇది? ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మహానుభావుల యొక్క పాదాల యొక్క దివ్య ఆ స్పర్శ చేత, అంటే దైవం ఎంత గొప్ప, భాగవతోత్తములు అంత గొప్ప అనేది తెలుసుకొని వారిని సేవిస్తే మీకు మోక్షం అనేది కరతలామలకం అవుతుంది అనేటువంటి ఒక మంచి సందేశాన్ని కమ్మనాటాజ్వాన్ తమ ఆర్తి ద్వారా మనకి తెలియచేశారు అనేటువంటిది ఈ వాటి కమ్మనాటాజ్వాన్ శటగోపరందాదిలోని పాసురం. అలాంటి తిరువాయిమొഴി, అంత గొప్ప తిరువాయిమొഴి. అందులో మనం 3 పదులు ఆళ్వార్ల యొక్క కటాక్షం చేత పూర్తి చేసుకుని 4వ పదిలో 3వ తిరువాయిమొഴിలో 3వ పాసురంలో ఉత్తరార్ధంలో 4వ పాసురంలో ఉత్తరార్ధంలో ఉన్నాం. 4వ పాసుర వ్యాఖ్యానం సగమైంది, మిగిలింది చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ తిరువాయిమొഴి అంతా కూడా చేతనుడి యొక్క దుస్థితి, జన్మ పరంపర ఎలా అవుతోంది, మన జన్మలు ఎలా వస్తున్నాయి, వీటిని పోగొట్టుకోవాలంటే మనం తిరువాయిమొഴിని ఎలాగా అభ్యసించాలి అని ఎన్నో సద్విషయాలని చెప్పారు. 4లో 1లో వరుణాయగమాయి గురించి చెప్తూ, ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా నువ్వు అస్థిరాలు నాయనా, నీ కోరికలు కామరూప భావాలు కూడా అన్ని అస్థిరాలు నాయనా, నీ స్వరూప స్వభావాలకి దేహాత్మాభిమానము పనికిరాదు, నువ్వు పరమాత్మకి చెందినవాడు అని తెలుసుకో, అది శాశ్వత ధనమని తెలుసుకో. ఎందుకంటే భగవద్ రామానుజులు తదితరాలన్నిటినీ తృణాయమేనే గడ్డిలా భావించారు.
అలా నువ్వు కూడా వీటన్నిటినీ కూడా అస్థిరాలని తెలుసుకో అని 1లో చెప్పారు. 2లో తాయిమారు అవస్థ వచ్చి ఒక ఆర్తి, అద్భుతమైనటువంటి ఆర్తిని ప్రకటించారు. 3లోకి వచ్చేటప్పటికి పూసం సాందు ఎన్నంజమే అని అంటూనే సృష్టి వైభవాన్నంతటినీ చెప్పారండి, జగదాకారత్వాన్నంతటినీ చెప్పారండి, జగత్ కారణత్వాన్నంతటినీ చెప్పారండి. మూర్తికే ఏ అనే మాట చేత అల్లల్ మాయత్తదే ఏ అని అనడం చేత అది నిశ్చయార్థం, ఇంక అందులో ఏమాత్రం డౌట్ లేదు అనేటువంటిది. ఇక్కడ మనకి 4లో పూర్వార్థంలో మాయత్తల్ ఎండు వాయు ములైతంద మాయప్పై, ఎవరండి? పూతన గురించి మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం. ఈ పూతన సంహారం అనేటువంటిది ఆనాడు లోకం కోసం నిన్ను రక్షించుకోవడం కోసం చేసుకున్నావు, గాని వామనత్వం అనేటువంటిది ఉందే, జగత్తు కోసమే నువ్వు వామనుడివి అయ్యావు అనేటువంటి విశేష విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. 4వ పాసురాన్ని ఒక్కసారి అనుసంధానం చేసుకుని సెకండ్ హాఫ్ వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. మాయత్తల్ ఎన్ని வாய் முளை தந்த மாயப்பேய் உயர் மாயத்த ஆய மாயனே வாமனனே மாதவா பூத்தள் மாலை கண்டு உன்னை போதால் வணங்கே நேலும் நின் பூத்தனை மாலை நெடுமுடைக்கு புனையும் கண்ணே எனது உயிரே, எனது ఉయిరే. ఉయిర్ అంటే ఆత్మతత్వం, ప్రాణం అని చెప్పుకుందాం. శిశిరోపచారాలు చేయడానికి, నీ దివ్య దేహానికి అన్ని సేవలు చేయడానికి నా ఆత్మ ఉందే, నా ప్రాణం ఉందే, ఇదే నీకు పుష్పమాలిక అని ఈ పాసురంలో చెప్పారు అని చెప్పుకుంటూ మనం ఇందులో మొదట కపట రూపంగా, వంచన రూపంగా వచ్చినటువంటి ఆ పోతన గురించి మనం చెప్పుకున్న తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ చూడండి. ఉయరం మాయత్త ఆయ మాయనే, ఆయ మాయనే, అక్కడి నుంచి ఏమండి ఒకవైపు కృష్ణుణ్ణి చెప్పేస్తూ నిన్న చెప్పుకున్నాం. వెంటనే మళ్ళీ మాయనే వామననే అని ఎందుకన్నారండి అంటే, అటు కృష్ణావతారంకి ఇటు వామనావతారంకి ఉన్నటువంటి కామన్ గా ఉండేటువంటి ఆశ్రిత రక్షణ, సౌలభ్యము అనేటువంటి కొన్ని గుణాలు అని చెప్పుకున్నాం. 78వ పేజీలో 7 వ్యాఖ్యానంలో మనం వామననే థర్డ్ లైన్ నుంచి చెప్పుకోవాలి. వామననే அந்த அவதாரத்தில் போதனை முளை கொடுத்தாலதுக்கு ప్రత్యౌషధమాగ ముళై కొడెక్కై కొరుతాయారాగిలం ఉండెరే అంగో. ఇది చాలా బాగుంటుందండి. ఆవేళ పూతన నీకు విషం పాలు ఇచ్చింది అంటే, నువ్వు పూతన్ని చంపేశాక అయ్యో నాయనా భయపడ్డావా, నేనున్నాన్రా అని దగ్గరికి తీసుకుని గుండెలకు అద్దుకొని మళ్ళీ పాలిచ్చి నీకు ఆనందాన్ని కలిగించేందుకు ఒక తల్లి ఉంది యశోదమ్మ ఆనాడు నీకు. ఆ కృష్ణావతారం బాగుంది. పాపం వామన ఇదేం అవతారం అయ్యా నీకు అని, వెనక ముందులు అని కాదండి, అమ్మ నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఆలోచన స్రవంతి ఎలా వెడుతోంది అని. వెంకొంగై ఉండానై మేటాచి ఒట్టువాన్ తన్ కొంగై వాయాళ్ వైతాళ్ సారంద్రియం. అమ్మ పాలిచ్చి నిన్ను శాంతపరచడానికి ఆవేళ యశోదమ్మ ఉంది. ఇవాళ వామనమూర్తికి பேச்சு பாலுண்டு பெருமானை பேரெந்தெடுத்து ஆயிச்சு முளை కొడుతాళంజదే ఎన్నం. అదివే ఇవన్నీ కూడా ఆళ్వార్ల యొక్క పాసురఖండాలని చెప్తూ, ఆనాడు భయం తీర్చడానికి తల్లి అనే ఆవిడ ఒక ఆవిడ ఉంది. అది ఒమ్మిన్రెక్కే. ఇవాళ వామనుడి పరిస్థితి చూడండి. ఇవనై పెత్తెట్టు వైత్తుతాయం తమప్పనం తపస్సులే అన్యపరరాగా. నీకు పుడతాను అంటే సరేనా, అదితికి కశ్యపుడికి పుట్టాడు, పుడుతూనే పెరిగాడు కదా, నీకు మేము ఉన్నామని చెప్పడానికి అదితి కశ్యపులిద్దరూ మళ్ళీ తపస్సులోకి వెళ్ళిపోయారు. బాల్య చేష్టలు ఉన్నాయండి వామనావతారంలో ఎక్కడైనా?
పుడుతూనే క్షణాల మీద పెద్దవాడే ఒడిగైపోయి, ఒక ఆవిడ ఏదో దుర్గాదేవి భిక్ష వేసి, ఇంకొకళ్ళెవరో కమండలం ఇచ్చి, బ్రహ్మగారి ఏదో ఇచ్చి, ఆసనం ఇచ్చి, ఇలా రకరకాల దేవతా కోటి అంతా అన్ని రకాలు ఇచ్చారు అనేటువంటిది మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. తల్లి తండ్రి ఏమో తపస్సులోకి వెళ్ళిపోయారు. వామనుడు వచ్చాడు, ఆహా ఒడిగైపోయింది, వాళ్ళిద్దరూ తపస్సులోకి వెళ్ళిపోయారు. ఆసుర ప్రకృతిగళల్ ఇరుంద విడత్తే తానే పోయి కెట్టుంబడియాయిరే ఇరుపదు. ఆవేళ పూతన ఉంది అంటే కృష్ణుడి దగ్గరికి తాను వచ్చింది వెతుక్కుంటూ చంటి పిల్లలు ఏ ఇంట్లో ఉన్నారా అని చూస్తూ, ప్రతి ఇల్లు వెతుక్కుంటూ, ఇక్కడ నందగోపంలో ఇది కోలాహలంగా ఉంది, ఇక్కడ ఉత్సవం జరుగుతోంది అని ఆవిడ వెతుక్కుంటూ వచ్చిందండి. అప్పుడు నశించప్ప చేశాడు. அவர்கள் தான் இருந்த விடத்தே வந்து గిట్టినా పోలే అండ్రిరే. ఆసుర ప్రకృతి వెతుక్కుంటూ వచ్చినట్లు కాదు కదా వామనావతారం. రాక్షసులు ఆయన దగ్గరికి రాలేదు. అది వామనావతారంలో నమ్మాళ్ళవార్లకి వామనుణ్ణి చూసి, అయ్యో అయ్యో ఎన్ని కష్టాలు వామనా నీకు, అక్కడైతే దగ్గరకు వచ్చారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేకుండా చెప్పావు, ఇక్కడికి చూడు, తానెదిరిగళ్ళిరుంద విడత్తే சென்று கிட்டும் அது மிகவும் వయిరెత్తలు కుడలాయిరుక్కుమిరే. నువ్వే రాక్షసుల దగ్గరికి వెళ్ళి, రాక్షసుడు అంటే బలిచక్రవర్తి, ఆ అహంకారంతో భూమిని లాక్కొని వారికి తన శక్తిని తెలియచేయడం కోసం పుట్టాక వయస్సు కొద్దీ పెరిగితే పొడుగైతే వేరండి. జుట్టు పట్టి మనిషిని ఇలా పైకి సాగదీస్తే కుబ్జ యొక్క వెన్ను నిమిరినట్టుగా అలా పెరిగిపోయాడండి. ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళి తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడండి. అది తలుచుకుంటే వైరెత్తలు కూడలా ఇరెక్కుమిరే. ఏదో ఒక మాట ఉందండి, కడుపు పిసుకుకొనుట అంటారు, అంటే బెంగ పెట్టుకోవడము అని అర్థం. అయ్యో వామన, నువ్వు ఇంత చంటివాడివిగా ఉంటే నిన్ను నీ దారిన వదిలేసి తల్లిదండ్రులు తపస్సుకు వెళ్ళిపోయారా తండ్రి? నువ్వెళ్ళి పని కట్టుకుని వెళ్ళి రాక్షసులను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళావా నాయన? ఆ వెళ్ళిన వాడివి అంత చిన్నవాడివి, త్రివిక్రముడవై పెరిగిపోయావా, సాగిపోయావా నాయన? ఆ వేళ కాలు పెట్టి కొలుస్తూ ఉంటే రాయి లేదు, రప్పలేదు, కానలేదు, కోనలేదు, ఎన్ని తగిలాయో నీ చిరు పాదాలకి. అయ్యయ్యో తండ్రి, ఎంత కష్టపడ్డావో అని వామనావతారాన్ని తలుచుకొని నమ్మాళ్ళవార్లు ఓ దుఃఖానందము అంటారండి. ఒక పదం ఉంది. దుఃఖం ఏమిటండి, ఆనందం ఏమిటండి? తలుచుకొని ఎన్ని కష్టాలు పడ్డావో అని దుఃఖం, ఆ తలపులో ఆనందం. ఏదో విరహము కూడా సుఖమే కాదా, విరహపు చింతన మధురము కాదా అంటారండి ఒక కవి. అంటే అవి తలుచుకుంటుంటే ఎంత బాగుంటాయో. మనం ఉన్నాం అనుకోండి, ఏ బదరి యాత్రకో వెళ్ళొచ్చేసామనుకోండి, 10 మందిని కలిసి వెళ్ళాం, మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళకో కలుసుకున్నాం. అబ్బా అప్పుడు భలే వెళ్ళామే, ఆ బద్రీనాథ్ వెళ్ళినప్పుడు అమ్మో నువ్వు నడవలేకపోయావు, అప్పుడు నేను చేయబట్టుకు తీసుకువెళ్ళా, ఇంతలో ఎవరో వచ్చారు, అబ్బో ఆ క్యూలో ఎన్ని గొడవలో, ఎంత ఇదో, ఎలా తోసేశారో, అబ్బా పెరుమాళ్ళని భలే చూసాం, నేనైతే ఒక పక్కకు ఒదిగిపోయా, చక్కగా చూసా. ఇలాగా జరిగిన వాటన్నిటినీ మధుర స్మృతులుగా తలచుకోవడం, ఆ తలపులో ఎంత ఆనందం ఉంటుందో అనేటువంటిది ఇక్కడ వామనావతారాన్ని తలుచుకునేటప్పటికి నమ్మాళ్ళవార్ల హృదయం అంత ఆనంద తరంగితము అయిపోయింది. అందుకని కృష్ణుడు అన్న వెంటనే మాయావి అని పిలిచారు, వామన అని పిలిచారు. పాసురంలో ఆ 2 ముక్కలని మనం ఒక్కసారి తలుచుకోవాలి. ఏమన్నారండి? ఆయ మాయనే. కృష్ణుడు ఒక అఘటిత ఘటనా సమర్థుడైన అవతారంగా ఉండి వామననే. వామనుడా, ఎక్కడ కృష్ణుడు ఎక్కడ వామనుడు, ఆ పక్కన తలుచుకోవడం ఏంటండి? కృష్ణుడికి ఏమయ్యా, వాళ్ళ అమ్మ ఉంది, తర్వాత ఓదార్చింది. పాపం మా వామనుడికి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు తపస్సు చేసుకుంటూ నువ్వు వెళ్ళరా నాయనా అని వదిలేస్తే వెళ్ళి రాక్షసుల దగ్గరికి వెళ్ళి
అడిగి అడిగి లోకాలన్నీ కొలిచి ఆహా పాదాలు ఆ వేళ ఎంత నొచ్చుకుపోయాయో అన్న భావనతో ఆళ్వార్లు ఒకవైపు తలపులో ఆనంద తరంగితమయ్యే మనస్సు, ఒకవైపు అయ్యి బాబోయ్ ఆ లోకాలను కొలుస్తుంటే ఆ పాదాలకి ఏవి తగిలాయో, రాళ్ళ ముళ్ళ చెట్ల కొండల ఏవి తగిలాయో అనేటువంటి ఆవేదన. ఆనందభరితము దుఃఖభరితము అయినటువంటిది తలుచుకోవడంలోనే నమ్మాళ్ళవార్లకి ఒక తృప్తి అని అంటున్నారనమాట. ఇలాంటి ఆయన వెంటనే మాధవ నెక్స్ట్ నామం ఏమన్నారండి? మధ్యలో మాధవ ఏమిటండి? వామనుడికి లక్ష్మికి సంబంధం ఏముంది? ఆయనతో కూడాలేని అవతారమే కదా అంటే కాదుటండి. అన్ని అవతారాలలో అసలు ఆయన అలా ఉన్నాడు అంటే అమ్మదయ్యేనండి అంతా. అందులో వామనావతారంలో సరదాగా చెప్తారండి, మరి నేను రావద్దా ఈ అవతారంలో అంటే, నువ్వు అన్ని అవతారాల్లో రావాలి. ఇదిగో చూడు యజ్ఞోపవీతంలో ఒక చిన్న ఒక ముడి ఉంటుందండి, బ్రహ్మ ముడి. ఆ ముడిలో అమ్మని పెట్టుకొని వచ్చాటండి. దానికి ఒక లేడి చర్మాన్ని, చిన్న చర్మాన్ని కట్టి ముడి వేస్తారు. అక్కడ అమ్మని దాచాటండి. ఆ దాచి యజ్ఞోపవీతంతో దాన్ని కవర్ చేశాటండి. సరదాగా వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారు. బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అబ్బా ఎవరు బలిచక్రవర్తిట, ఇంత గొప్ప దానాలు చేస్తాట అని ఆవిడ ఒకసారి ముందుకొచ్చి ఇలా చూస్తుంది. ఆ యజ్ఞోపవీతం ముడిలోంచి అమ్మ అప్పుడు గబగబా నువ్వుండు నువ్వు బయటికి రాకు, నువ్వు వచ్చి నీ కటాక్షం ఆ బలిచక్రవర్తి మీద పడితే నేను వచ్చిన పని కాస్త ఆగిపోతుంది, ఉండని మళ్ళీ ఆ యజ్ఞోపవీతంతో అమ్మని సరిచేసేస్తున్నాడు అనే వ్యాఖ్యానాల్లో చాలా అందంగా చెప్తారు. మాధవ ఆవిడ కూడానే ఉంది. మాయాహాధవ మాధవ అమ్మతో కలిసి ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్పడం కనమాట. తీనాళ్ తిరువడయ్యార్ కిళ్ళయ్యంగిరపడియే లక్ష్మి పక్కన ఉండబట్టే ఆయన శ్రీమన్నారాయణుడు అయ్యాడు. అంతే కదండి. ఎక్కడైనా సరే ఆవిడ యొక్క భ్రూభంగ ప్రమాణం చేతనే సృష్టి జరుగుతోంది. యద్భ్రూభంగ ప్రమాణం స్థిరచర రచన తారతమ్యే మురారే. ఆవిడ మనకి కనపడదు, ఆయనతో కూడా ఉండి ఉంటుంది. అందుకని ఈ అపాయంగల్ ఇవన్ తప్పిత్తవళ్ నెంజోడే కటాక్షత్తయ్యిరే. ఆయనకి ఇంత వామన అవతారం, ఇన్ని కష్టాలు వస్తే మనస్సుతో నేనున్నానులే అని ధైర్యం చెప్పిన తల్లి. అది ఆవిడ ఉండబట్టే ఆయన అంత విజయాన్ని సాధించగలిగాడు. వరు అపాయంగళ్ళు ఇళ్ళయ్యే యాగిలం. సరేనండి, ఏ అపాయాలు రాలేదండి. ఇప్పుడు ఏమిటి సమస్య? ఎందుకు మాధవ అన్నారు ఆళ్వార్లు? ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఎందుకు మాధవ అన్నారు? పెరియ పిరాట్టియారుం అవనుం మానసేర్తిక్కు మంగళాశాసనం పండువార్ తెట్టమాయిరెక్కుమిరే. అమ్మ అనగానే, అమ్మతో కూడిన స్వామి అనగానే అబ్బా ఏం దంపతులండి, ఏం సేర్తి అండి అని వెంటనే దృష్టి వాళ్ళిద్దరి మీద పడిపోతుంటారు. చూసే వాళ్ళ యొక్క దృష్టి చేర్తి అంటే కూడిక, లక్ష్మీ నారాయణుల యొక్క కలయిక. ఆ దంపతుల్ని చూసేటప్పటికి మనం పెళ్లికి వెళతాం అనుకోండి, ఈడు జోడు అద్భుతంగా ఉంటాయి. అబ్బా ఎంత బాగున్నారండి అని అనుకుంటామే. అలా లక్ష్మీనారాయణులను చూసినప్పుడు ఆహా ఒకరి కోసం వరకు ఒకరు తుల్యశీల వయోవృత్తం అన్నట్లుగా ఒకరి కోసం ఒకరు ఈడు జోడు ఎంత బాగున్నారు అని వారి చేర్తిని చూసిన తరువాత వడివాయనిన్ వలమార్బినిల్ వాళ్ళింద్ర మంగయ్యం పల్లాండ్. మామూలుగా ఇలా హారతి ఇస్తూ ఉంటే ఆహా నీ గుండెల మీద దక్షిణ భాగంలో మధ్యలోకి వేంచేసి ఉన్నటువంటి లక్ష్మీదేవికి మంగళము. ఆయన శ్రీయపతి, శ్రీధరుడు, ఎప్పుడు గుండెల మీదనే అమ్మని ధరించి ఉండేటువంటి స్వామి. అందువల్ల ఈ 3 నామాలు కూడా ఎంత బాగా వచ్చాయో చూడండి. మాయనే, వామననే, మాధవ. అవిటండి వాటికి సంగతులు. సంగతులు అంటే పూర్వాపర సమన్వయం అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆయన మాయావి,
అంత మాయావిగా ఉన్నటువంటి వాడు వామనుడయ్యాడు. ఆ మానవుడైన మాధవుడుగానే మిగిలాడు. లక్ష్మీ విశిష్టత్వమే నారాయణునికి శ్రీమన్నారాయణత్వాన్ని ఇస్తుంది అని మధ్యలో ఒక సిద్ధాంత స్థాపనకు కూడా ఒక చిన్న మాట చేర్చేశారు. నెక్స్ట్ 79వ పేజీ. పూతన్మాలై కొండు కుళిరెత్తియై ఉడైతాన పూమాలయ్యై కొండు. ఎప్పుడు మాల ఇచ్చినా ఈ విశేషణాలు చెప్తున్నారండి. ఒకటేమో అది చల్లగా ఉండాలి, రెండవదేమో పరిమళ భరితంగా ఉండాలి, మూడవదేమో వికసించి ఉండాలి చక్కగా. అప్పుడు ఆ మాల అందమే అందమని, ప్రతి పువ్వు ముఖం విప్పి మన్ని చూస్తోందా అన్నట్లుగా కట్టినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మాల. పూతనాదిగళ్ వందు కిట్టిన అవ్వవ కాళంగళిలే. ఆ పూతన వాళ్ళు వచ్చి నిన్ను బాధించే ఆయా సమయాల్లో తిరువడిగళిలే వందు విజందు. నేను గబగబా వచ్చి నీ పాదాల దగ్గర ప్రవేశించి శిశిరోపచారం పండపెట్టిలేనే. అయ్యో, ఇంత పెద్ద రాక్షసుని చంపాడు, ఒకసారి చెమటలు పట్టాయేమో ఒళ్ళు తుడుద్దాం, ఒక్కసారి వేవన వేద్దాం, ఒకసారి దృష్టి తీద్దాం. పెత్తిలేనే, ఒక్కటి చేయలేకపోయాను. ఇది ఒక అందమైన భావన అండి. మనకు కూడా అనుభవాలు, కొన్ని చోట్లకు వెళుతూ ఉంటాం. అయ్యో, మీరు వచ్చారని ఇన్ని బజ్జీలు, ఇంత పులిహార, ఒక స్వీటు, కేసరి అన్నీ చేద్దామనుకున్నా, చేయలేకపోయా. ఇంతకీ ఏమిటి, అక్కడ పెట్టిందే ఏమీ లేదు. కానీ మాట అన్నమాట, అన్నీ చేద్దాం అనుకున్నా ఏమీ చేయలేకపోయాను. ఎప్పుడు అంతే. అంటే ఏమీ చేయలేకపోవడం, భావం ఉంది మనస్సులోని ఆనందం అన్నమాట. ఇక్కడ నమ్మాడు వాళ్ళకి అప్పుడు పుట్టలేరు. పుట్టి ఉంటే నేను ఆ మాయావి రాక్షసిని చంపిన వేళ మీకు శైత్యోపచారాలు చేసి ఉండేవాడిని కదా. ఆ అదృష్టానికి నోచుకోలేకపోయాను. నేను పొత్తన్మాలై నెడుముడిక్కు ఉన్నడయ్య కుళిరంద పూమాలయ్యా అలల్లదు సెల్లాదపడియాయి. ఇంకా ఈ మాలను ఎక్కడ సమర్పిస్తున్నారు? పెద్ద కిరీటం పెట్టుకున్నాడు. కిరీటం అప్పుట చూడ అవతంస అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. పొడుగ్గా కిరీటాన్ని పెట్టుకుంటే ఆదిరాజ్య సూచకమాన తిరు అభిషేకత్తుక్కుం ఇరుంబిచ్చాత్తుం మాలై. నువ్వెందుకు కిరీటాన్ని పెట్టుకుంటున్నావు? ఆదిరాజ్య సూచకం, అన్ని లోకాలకి సృష్టికి నేనే పరమాత్మని అని సూచించేటువంటి ముడికి ఎన్ ప్రాణన్ ఎన్ సత్తయ్యా ఇవిట్టదు. అసలు నా ఎంత ధైర్యంగా చెప్తారు, నా ఉనికే నీకు అలంకారం అయ్యా, నేను ఉండడమే నీకు అలంకారం. చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయండి ఈ భావాలు. ఉండడం ఎలా అలంకారం అవుతుంది? ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఎలాగా చూసుకోండి, లోకంలో సంసారాలనే చూడండి. ఏ పిల్లలో ఉంటారు, వాడు ఉండబట్టే నా జీవితం ఇలా గడుస్తోంది, వాళ్ళు చూసుకోబట్టే నేను ఇలా బ్రతకగలుగుతున్నాను. భర్త అవ్వచ్చు, సంతానం అవ్వచ్చు, ఆదరణీయులు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు. ఒక నిండుతనం ఉంటుందే, ఒక తృప్తి ఉంటుందే, ఒక ధైర్యం ఉంటుందే, అదే ఆభరణం. అలాగా పెరుమాళ్ళకిట నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ప్రాణం ఎన్ ప్రాణన్ ఎన్ సత్తయ్యా ఇవిట్టదు. నా ఉనికి, నా ప్రాణమే నీ ఉనికికి మూల కారణము. అంటే నేనే నీ జీవితము అని చెప్పడం అన్నమాట. అంతే కదండి. నేనే నీ జీవితము అంటే నువ్వు ఇవాళ ఇంత ఆనందంగా ఉన్నావు అంటే జీవితంలో అందరినీ చూసుకుని అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు 4వ పాసురాన్ని. మాయత్తల్ ఎన్ని వాయి ముళై తந்த మాయప్పే ఉయర్మాయత్త ஆயமாயனே வாமனனே மாதவா போத்தன் மாலை கண்டு உன்னை போதால் வணங்கே நேரும் நின் போத்தன் மாலை நெடுமுடிக்கும் புனையும் கண்ணே ఎనదుయిరే నా ఆత్మే నీకు నిలబెడుతోంది నిన్ను.
கண்ணியனதுயர் 5వ பாசுரம். கண்ணியனதுயர் காதல் கனகச்சோதி முடி முதலா எண்ணில் பல்கலங்களும் ஏலும் ஆடையும் மகுதே நன்னி மூவலகும் நவித்தும் கீர்த்தியும் மகுதே கண்ணன் எம்பிரான் எம்மான் கால செக்கரத்தானுக்கே కాల శక్కరత్తానుక్కే. ఇందులో రెండుకి అందమైనటువంటి భావాలు ఒకదానికంటే ఒకటి, ఒక పాసురం కంటే ఒకటి ఎలా ఉన్నాయి. ఇందులో చూడండి, నా ఆత్మ గుణాలు ఉన్నాయే, ప్రేమ మొదలైన గుణాలు, అవి నీకు ఆభరణాలయ్యా అంటున్నారు. చాలా మంచి చర్చ చేస్తారండి. ఏదో ఒకటి కనిపించేదైతే అది ఆభరణంగా పెట్టచ్చు, కానీ ఏంటండి కిందటి పాసురంలో నా ఆత్మే నీకు ఆభరణం అన్నారు, అది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే అది ధరించడం వల్ల వాళ్ళ ముఖంలో వచ్చేటువంటి తేజస్సు, ఒక కుమారుణ్ణి చూడడం వల్ల తండ్రి ముఖంలో కలిగే ఆనందం, అది ఆ దర్శనం వల్ల కలిగిన ఒక ఆభరణము. ఇది ఎంత కరెక్ట్ గా సరిపోతుందో చూడండి. కొడుకుని చూడాలని తప్పించిపోతూ ఉంటారు. ఎప్పటికో ఆ కొడుకు ఒక్కసారి వస్తాడు. వచ్చేటప్పటికి వెలిగిపోతుంది వీళ్ళ ముఖం. ఈ ఆనందం వీళ్ళకి ఆభరణమా కాదా? కొడుకుని చూసినటువంటి ఆనందం వీళ్ళ దివ్య దేహానికి పెద్ద ఆభరణం. అలాగే నన్ను పొందిన ఆనందం నీ దేహానికి ఆభరణం. ఇదొక అందమైన భావన అంటున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూడండి. కണ്ണన్ ఎంబిరాన్ సౌలభ్యమూర్తి. కണ്ണన్ అంటే సౌలభ్యానికి మారుపేరు. ఎంబిరాన్ నాకు ఉపకారకుడు, ఎమ్మాన్ నాకు స్వామి, అన్నీ నువ్వే. అర్జునుడు ఎంత ప్రార్థించాడండి, స్వామి ఏమీ తెలియక నిన్ను ఇలాగ నేను సారథిగా నియమించుకున్నాను, కానీ మా దేహం, మా ఆత్మ, మా శరీరం, మాకు అన్నీ నువ్వే అని చెప్పినట్లుగా కాలం చక్రరత్తానుకు, కాలాన్ని సృజించే చక్రరత్తాన్ని చేత పట్టుకున్నాడు. చక్రధారి అని అర్థం. ఈ చక్రం ఏమిటి? కాలచక్రాన్ని తిప్పేది చక్రం. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాలాన్ని ఒక చక్రంగా భావిస్తే కాలచక్రాన్ని తిప్పేటువంటి చక్రధారి ఈయన. అలాంటి శ్రీయప్పతికి ఎనదుయర్ నా ఆత్మ ఉందే, ఎన్ని రకాలు భావించేస్తున్నారో చూడండి. ఒకటి కణ్ణి మాల, ఆ మాలని తిరుముడి మీద, ఆధిరాజ్య సూచకమైన తిరుముడి మీద అందంగా అలంకరించిన మాల నా ఆత్మ అంటే అంత ఆత్మ సమర్పణ భావం. ముడి ముదల కిరీటము మొదలైన, ముదల అన్నారండి. ముదల అంటే మొదలైన. ఇంకా కిరీటం ఒకటే కాదండి, బాహుపురులు అని పెట్టుకుంటారు, భుజాలకు పెట్టుకుంటారు, గ్రైవేయాలని కంఠంలో పెట్టుకుంటారు, హారాలు అని గుండెల మీద పెట్టుకుంటారు, కంకణాలు అని చేతులకు వేసుకుంటారు. అన్ని సర్వాభరణాలంకారాన్ సమర్పయామి. ఏ దేనితో? నా ఆత్మ సమర్పణతో. ఎంత విశాలమైనటువంటి భావన. ఎన్నెల్ పల్ కలంగలం. ఎన్నెల్ ఒక సంఖ్య లేదండి, ఎన్నెల్ లెక్క పెట్టలేనటువంటి పల్ కల్ కల్ కలంగలం అనేక భావంలో దారిద్ర్యం ఉండకూడదు అని చెప్తుంటారండి పెద్దలు మనకి ఎప్పుడు కూడా. ఏంటంటే మనం తులసి దళాన్నే సమర్పించిన కిరీటం పెట్టినట్లుగా, భుజకీర్తులు పెట్టినట్లుగా, హారాలు పెట్టినట్లుగా, ఆహా ఎన్ని రకాల అలంకారాలు పెట్టినట్లుగా భావించాలి. ఆ హుదే, ఆ ప్రీతియే అంటే ఆ కాదల్ ప్రేమ, మూవలగం నన్ని మూడు లోకాలు పొంది నవిత్తుం కీర్తి, స్తోత్రం చేయదగిన కీర్తి అంటే ఏంటండి? స్వామి నువ్వా చక్రధారివి, నా దగ్గర ఒక ఆత్మ ఉంది, ఈ ఆత్మని నీకు మాలగా సమర్పిస్తున్నా, నా ప్రేమని నీకు భూషణాలుగా సమర్పిస్తున్నా, నా ప్రేమని నీకు
పట్టు వస్త్రంగా సమర్పిస్తున్నాం. అంటే చేసే ఆరాధనంతా ప్రేమే ముఖ్యం. ఈ తిరువాయిమని మనం ఆరాధన సంబంధం అని చెప్పుకుంటున్నాం. మీరు చేసే ఆరాధనలో ఎంత అమెరికాల నుంచి పువ్వులు తెప్పించారు, ఎన్ని రత్నాలతోటి వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం అక్కడ పెట్టారు అనేవి ముఖ్యం కాదు. అక్కడ మీకు ఉండవలసినది ప్రేమ ముఖ్యం. ఆ ప్రేమ ముఖ్యమైనప్పుడు నవరత్న ఖచ్చితమైన స్వామి అక్కడ ఉండక్కర్లేదు. పసుపు ముద్దతో చేసిన అమ్మవారు చాలు. అంటే అక్కడ ధనానికి ప్రాధాన్యం లేదు. పత్రం పుష్పం ఫలంతోయం యోమే భక్తియా ప్రయచ్చతి. భక్తియా అనే మాటను అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. నువ్వు ఏది ఇచ్చేదైనా సరే నీ మనస్సును జోడించి ఇయ్యి. ఇది వేదాల దగ్గర నుంచి, శాస్త్రాల దగ్గర నుంచి, పురాణాల దగ్గర నుంచి భక్త్యా త్వనన్యయ, అనన్యమైనటువంటి భక్తితో. ఆ భక్తి కావాలి అంటే నువ్వు ఎన్ని చేయాలో అది భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు అనుకోండి. ఆ భక్తే నీకు ఆరాధనలో అన్ని వస్తువులుగా మారిపోతుంది. పెరుమాళ్ళ అలంకారాలుగా మారిపోతుంది, పెరుమాళ్ళ మాలికలుగా మారిపోతుంది, పెరుమాళ్ళ పట్టు వస్త్రాలుగా మారిపోతుంది. ఈ మూడు గుర్తుంచుకోండి ముందు ఇక్కడ. ఒకటి మాలిక, రెండవది ఆభరణాలుగా, మూడవది పట్టు వస్త్రాలుగా. ఒకసారి మ్యూట్ చేసుకోండి. స్తోత్రం చేయడానికి కీర్తి. ఆ కీర్తి అంటే అన్ని ప్రేమే, అన్ని ఆళ్వార్లకి స్వామి అందున్న ప్రేమ తత్వమే అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కాలచక్రం అనేటువంటి దాన్ని సుదర్శన చక్రము, కాలచక్రము అని సమన్వయించుకుంటే లోకాలన్నిటినీ కూడా నడిపేటువంటి సంకల్ప శక్తే పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య చక్రము అనేటువంటి దాన్ని మనం బాగా గుర్తుకి పెట్టుకోవాలి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈడు వ్యాఖ్యానము 5వ పాసురము 80వ పేజీ అని. ఈడు వ్యాఖ్యానం 5ాం పాటు 5వ పాసురము. దీనికండి మనకి పరాంకుశాష్టకంలో భక్తి ప్రభావ భవదద్భుత భావబంధ అని ఒక శ్లోకం చదువుతామండి. సరిగ్గా ఆ శ్లోకానికి ఈ పాసురాలకి సరిపోతుంది, భావాలు సరిపోతాయి. భక్తి ప్రభావము, భక్తి యొక్క ప్రభావమే నీ ఆరాధనగా మారుతోంది. అంటే ఆరాధనలో భక్తి చాలా ముఖ్యము. 5ాం పాటు 5వ పాసుర వ్యాఖ్యానం. తమ్ముడయ్య ஸ்நேகாதிகளோரொன்றே ஆபரணாதி சர்வ பரிச்சதங்களும் ஆயத்து அவனுக்கு என்கிறார். పరిచ్ఛదంగళం ఆయత్తు అవనుకు ఎంగిరార్. ఆయన స్నేహాది, స్నేహము మొదలైన, స్నేహం అంటే ఇక్కడ మొదలైన అంటే ప్రేమ అని పెట్టుకోండి. మీ స్నేహం, మీ ప్రేమ, మీ భక్తి ఇవన్నీ ఆది శబ్దం చేత వస్తాయన్నమాట. మీలో ఉన్నటువంటి ఆ గుణాలన్నీ ఆభరణాది సర్వ పరిచ్ఛదంగళం, ఆభరణాలుగా అన్ని రకాలుగా అలంకరించే ఆభరణాలుగా ఆయత్ అవనుకు ఆయనకి అవుతాయి. మనం ఎన్ని వేల లక్షల హారాలు పెరుమాళ్ళ మెళ్ళలో వేశామా కాదు, ఎంత భక్తితో వేశాం. పూర్వం ఒక చిన్న కథ చెప్పుకున్నాం కదండి, వ్యాఖ్యానంలో అందరికీ గుర్తొచ్చే ఉంటుంది. ఒక్కటే దంటుంది, అయిపోతే కట్టుకుని షాపు కట్టుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు షాపు వాడు. అక్కడికి 2 రాజకుమారులు వెళ్ళారు. అదేమో ఒక 300 చేస్తుంది ఆ దండ, కానీ వాడు పోటీకి వచ్చారు కదా అని చెప్పి 1000 అన్నాడు. కాదు నేను ఇంకో 500 ఎక్కువ ఇస్తాను నాకు ఇయ్యన్నాడు రెండో వాడు. కాదు 2000 ఇస్తానన్నాడు. ఇలా ఇద్దరు పోటీలు పడిపోయి ఎక్కువ 5000 పెట్టి ఒక దండ కొనేశాడు రాజకుమారుడు. అక్కడ ప్రెస్టేజ్ అన్నమాట, ఏంటి నేను కొన్నాను అని. ఆ దండ పట్టుకుని వెళ్ళి పరమాత్మకి సమర్పించాడు. ఆ రాత్రి కలలో పెరుమాళ్ళు ఆయన కనపడి ఒక మాట అన్నారు, నాయన
దండలో అహం ఉందే, నేను చేశాననే అహంకారం, అది ముళ్ళలా గుచ్చుకుపోతోంది తండ్రి. మన వ్యాఖ్యానాల్లోనే వచ్చింది, 3వ పదిలో వచ్చింది కదా, ముళ్ళలా గుచ్చుకుపోతోంది తండ్రి. నాకు కావలసింది ఎన్ని లక్షలు పెట్టి కొని దండ సమర్పించారు కాదు, ఎంత భక్తితో దండ సమర్పించారు. స్నేహాది, ఆది, ఆది అంటే భక్తి, ప్రేమ, స్నేహం, ఇవన్నీ కూడా ఆభరణాది. ఇక్కడో ఆది అక్కడో ఆది వేశారండి వ్యాఖ్యానంలో. ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటున్నాం, వ్యాఖ్యానంలో మొట్టమొదటి అవతారిక ఆ వాక్యం చాలా శక్తివంతమై ఉంటుంది, ఎన్నో అర్థాలను తనలో నింపుకొని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ వాక్యమే చూడండి, తమ్ముడయ్య స్నేహాదిగళు ఒన్రే ఆభరణాది సర్వ పరిచ్ఛేదಗಳು. స్నేహాదులు ఆభరణాదులయ్యే అంటే, ఆదులు అంటే స్నేహం, ప్రేమ, భక్తి అని 3 ఇక్కడ పెట్టుకోండి. హారం, దండ, పట్టు వస్త్రం అని అటు పెట్టుకోండి. ఈ స్నేహం హారం అయింది, ఈ ప్రేమ దండ అయింది, లేకపోతే భక్తి పట్టు వస్త్రం అయింది. భావాలన్నీ వస్తువులుగా మారిపోయింది. చాలా ముఖ్యమైన వాక్యం ఏమిటంటే, భావజాలము ఆభరణ జాలము అయింది. అది అక్కడ అర్థం అన్నమాట. కಣ್ಣి ఎనదు ఏరు నాన్ ఎన్నదు ఎన్నెరెక్కిరత్తై కిడేరు నాది అనేలాగా அவன் தனக்கு மாலையாக கொண்டது மாறுவத்து மாலை எங்கெரைவளை తనకు మాలయ్యాగ పళ్ళుగై ప్రాప్తం. చాలా అందమైనటువంటి మాట. నా ప్రాణమే పుష్పహారం నీకు, బంగారు కాంతితో ప్రకాశించే కిరీటము, అనేక ఆభరణాలు అన్నీ నా ప్రేమే, నువ్వు ధరించే వస్త్రం కూడా నా ప్రేమే. ఎంత తృప్తి అండి. నేను నాది అనుకుంటుంటాం కదా, ఈ ప్రాణాన్ని మనది అనుకుంటాం మనం, అదే ఆ మాటే అంటున్నారు ఇక్కడ. నాన్ ఎన్నది, ఈ ప్రాణం నాది నాది అలా అనుకుంటున్నది ప్రాణాన్ని ఇవాళ స్వామి ప్రేమతోటి తన గుండెల మీద మాలికగా అవన్ తనకు మాలయ్యాగా కొండదు, నా ప్రాణాన్ని అతడు మాలగా స్వీకరించాడు. అంటే ఒక భావన, చేతిలో దండ లేదు, ఏమీ లేదు, ఒక ప్రేమని ఇలాగా భావనని చింతనని ఆలోచిస్తూ మాలని సమర్పిస్తున్నాను అనుకుంటే ఈ ప్రేమ వెళ్ళి స్వామి మెడలో మాలగా మారి, ఇది కనపడని మాల, అదృశ్య మాల. భావాలకి రూపాలు ఉండవు కదండి. మీరంటే నాకెంతో ప్రేమ అంటాం, ఆ ప్రేమ కనపడుతుందా మనకి? అది అదృశ్యం. ప్రేమ ఎలా వ్యక్తం అవుతుంది? చేష్టగా మారితే వ్యక్తం అవుతుంది. ఇక్కడ చేష్టగా ఎలా మారింది? ఒక మాలని సమర్పించడంగా మారింది. ఈయన ప్రేమ మాల అయిపోయింది. అక్కడ మాల లేదు, ఏమీ లేదు, ప్రేమే మాలగా మారిపోయింది. మార్వత్తు మాలై ఎంగిరవడై తనకు మాలయ్యాగ కొళ్ళుగై ప్రాప్తం. అసలు ఇంతవరకు లక్ష్మీదేవే మాల ఆయనకి. గుండెల మీద పెట్టని ఆభరణం ఎవరండి? లక్ష్మీదేవి. ఆ దోషియ ఆవిడ్ని కూడా పక్కన పెట్టాడండి. అదేదో రహస్యంలో, నువ్వుండు కాసేపు ఉండు, నా భక్తుడు నాకు మాల వేస్తున్నాడు, గుండెల మీద దాన్ని ధరించని అని ఆవిడ్ని కూడా కొంచెం అలానే సత్తయ్య కిడేరు, ఈ మాల నబ్బా, ఏం మాల వేసావయ్యి, ఎంత అందంగా ఉందయ్యా ఈ దండ అని ఒకసారి ఆ దండను చూసుకుని మురిసిపోతున్నాడు అన్నమాట. తనకు మాలయ్యాగ కొళ్ళెగరదు కాదల్ ఇత్యాది. కాదల్ అంటే ప్రేమ. స్పృహణీయ మాయ్ ఆదిరాజ్య సూచకమాన తిరువభిషేకం முதலான எண்ணிறந்து பல வகைப்பட்ட திரு ఆభరణங்களும் ఎన్నుడయ్య కాదల్. భలే వాక్యం అండి. స్పృహణీయమైన ప్రేమ. ఇంకా ఎంత ప్రేమ! ఇప్పుడు మనం ఒక పెద్దల్ని తీసుకొని వచ్చి వారి యందు భక్తి కలవారు ఒకరు వారిని ఆదరించే దృశ్యాన్ని చూస్తున్నామండి. ఎవరో ఒకళ్ళు ఆచార్యులకు పూజ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మన్నారు. మనం థర్డ్ పర్సన్,
అక్కడ ఉండి చూస్తున్నాం. ఈ పూజ చేసేవాళ్ళు స్వామి స్వామి కొంచెం పాలు పుచ్చుకుంటారా, ఇగోవై ఎంత వినయమో ఎంత ప్రేమో అని మన మనసులో అనిపిస్తుంది. ఈ దండ కాస్త మీ మెడలో వేయనివ్వండి అని ఆ ఇంటాయన దండ వేస్తున్నాడు అనుకోండి, అబ్బాయి ఎంత అదృష్టవంతులో, వాళ్ళ ప్రేమనంతటినీ దండగా చేసి మెడలో వేస్తున్నారు అని చూసేవారికి అనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ దృశ్యం అనేటువంటిది తలుచుకుంటే చాలు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. లేదండి పాదపూజ చేస్తున్నారండి, ఒక్కొక్క పుష్పమే తీసి పాదాల మీద సమర్పిస్తున్నారు. ఏ జన్మలో ఏ పుణ్యం చేసుకున్నానో ఇవాళ ఈ పాద పూజను చేయగలుగుతున్నా అనే భావన ఉందే, అది అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమకి చిహ్నంగా వాళ్ళు ఎంత భక్తితో చేస్తున్నారండని చూసే వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. అంటే ప్రేమ మనకి కనిపిస్తుంది చేష్టల్లో. తల్లి పిల్లవాడికి పాలు తాగరా నాయన అని ఇస్తుంది, లేదు చనుబాలని ఇస్తుంది. ఎంత ప్రేమో ఎంత ప్రేమో, ప్రేమ పొంగి పాలగా మారి చంటివాడికి పాలనిస్తుంది. కనపడుతోంది ఎక్కడికక్కడ ప్రేమ పొంగడం అనేటువంటిది మనకి కనిపిస్తూనే ఉంది. చంటి పిల్లలు దగ్గర లేకపోయినా తలచుకున్నటువంటి తల్లికి పాలు ఊరడం అనేది లోకల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక దృశ్యమే. కాబట్టి ఎన్నిరందు లెక్క పెట్టలేనన్ని ఆభరణాలు, పల వగై పట్ట తిరువాభరణంగళం, చెప్పలేనన్ని ఆభరణాలు ఎన్ని చెప్పారో. పలపలవే ఆభరణం పేరు పలపలవే అన్నట్టు మూడి దగ్గర నుంచి తీసుకుని ఇటు కిరీటాన్ని పెట్టారా, లేదు అమ్మ అయితే ఇటు చంద్రుణ్ణి పెట్టారా, ఇటు సూర్యుడిని పెట్టారా, ఇటు పాపిడి బొట్టు పెట్టారా, ఇక్కడ నాగరం పెట్టారా, ఇక్కడ పూల జడ వేశారా, చివర జడగంటలు కట్టారా, మెడల్లో కంఠాన్ని గ్రైవేయం పెట్టారా, కింద వేలాడేటువంటి పెద్ద హారం పెట్టారా, అందులో 3 అంతస్తులుగా ఉండేటువంటి హారాలు పెట్టారా, చెవికి కుండలాలు పెట్టారా, చేతులకు గాజులు వేశారా, ఉంగరాలు పెట్టారా, ఉంగరాల్ని గాజుల్ని కలిపి చైన్స్ ని పెట్టారా. అబ్బబ్బబ్బబ్బో ఎన్ని ఆభరణాలు ఎన్ని ఆభరణాలు. దాన్ని ఏమంటారు? ఎన్ని రందు పలవగై పట్ట లెక్క పెట్టలేనన్ని తిరు ఆభరణాలు ఎన్నుడయ్య కాదలు. అవన్నీ ఏమిటండి ఇంతకీ? అక్కడ ఒక్క ఆభరణం లేదు, అవన్నీ కూడా ప్రేమే. నా ప్రేమే నీ ఆభరణంగా మలచుతున్నాను. ఇది సరదాగా ఉంటుందన్నమాట. ఇవన్నీ తినేరా ఇవన్నీ తినేరా అని అంటే దీనికి డబ్బులు ఇవ్వరా అంటే ఇదిగో ఇచ్చాను పొమ్మన్నాను. నీ భావంలో నువ్వు ఎలా పెట్టావో నేను డబ్బులు కూడా అలాగే ఇచ్చాను అని అంటుంటారే సరదాకి, అలాంటి భావన అన్నమాట ఇది అని. ఇవరుడయ్య స్నేహం ఆభరణమానదెన్నెన్నెల్. ఏమండి ఒక్కటే సంశయం అండి, స్నేహం కనపడదు కదా, కనపడని స్నేహం నగ ఎలా అవుతుంది? కనపడే నగ ఎలా అవుతుంది? ఇది మనం చెప్పుకున్నాము. మళ్ళీ ఒక వ్యాఖ్యానంగా ఇస్తున్నారనమాట. இவருடைய ஸ்நேகத்துக்கு தான் விஷயமாக பெத்ததித்தையே தனக்கநேக ஆபரணங்கள் சாத்தினால் பிறர்க்கும் புகருண்டான் அவன் நினைத்திருக்கையாலே అత్తై పత్తి చొల్లుగిరదు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నామే, కనపడేటువంటి భావాలని ప్రేమ ప్రకటనలో చూడగలుగుతాం. ఆ ప్రకటనే ఒక ఆభరణము. తల్లి ఉందండి, దేశాంతరం నుంచి వచ్చాడండి కొడుకు, నాయన వచ్చావరా అని దగ్గరికి తీసి కౌగిలించుకుందండి, ఆ ముఖాన్ని చుంబించిందండి. అది కోట్ల హారాలు వాడి మెడలో వేసినట్టు. దానికి విలువ కట్టలేం. ప్రేమతత్వం అంతా ఆశీపూర్వకంగా అమ్మ అందించిన ముద్దులో ఉంది. ఎంత బాగుంటుందండి ఆ భావం. అసలు ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది అక్కడ. ఏం కనపడింది నీకు? విలువ కట్టగలవా దానికి? ఏమండి 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చి ఒక ప్రాణాన్ని బతికించండి చూద్దాం. అందువల్ల కనపడేదానికి ప్రాణాలకు విలువ కట్టలేము డబ్బుకి. కనపడని ప్రేమలు భావాలుగా ఆభరణాలుగా మారతాయి అని. ఏలుమాడయ్యం మహుదే తిరువరై కొత్తగుదియాన తిరుపీతాంబరమం అక్కాందలే మీకు తిరువరై కొత్తగుదియాన. మీరు చూస్తే ఆధిరాజ్యం అంటే లోకాలకన్నిటికీ కూడా రాజాధిరాజులు కట్టుకునే వస్త్రాలు ఎలా ఉంటాయండి? ఆ పట్టు పీతాంబరాలు అవి ఎలా ఉంటాయండి? నిజంగా మనం ఊరికే
లౌకికంగా ఇవన్నీ చూడాలి అంటే ధనవంతులనే కాదండి. ఓ శ్రీరంగనాథుడి యొక్క అలంకారాన్ని ఊహించుకోండి. ఎన్ని రకాల వస్త్రాలు ఎంత బాగా కడతారండి. అసలు ఆ అంచులు అవి కట్టే విధానము ఎంత బాగుంటుందో. ఎన్ని పట్టు వస్త్రాలు, ఎన్ని రంగులలోనూ. ఒక 100 సంవత్సరాలకు పూర్వంట తెలుపు ఒక్కటే అంచులతో కట్టేవారటండి. ఇవాళ చూడండి ఎన్ని రంగులు వచ్చేసాయో పట్టు వస్త్రాల్లో. చీరల కంటే ఎక్కువ రకాలు వచ్చేసాయండి పంచెలు, పట్టు పంచెలన్నీ కూడా. అటువంటి పట్టు పంచెలు కూడా నా ప్రేమే. అలా ఉంటుందా? ఉంటుంది. ప్రేమ భావం ఉన్న చోట ఆత్మ సమర్పణ భావముగా మారుతుంది. ఈ పాసురార్థం అదే. నీలో ఉన్న పవిత్ర స్నేహ, దయ, భక్తి భావాలన్నీ పెరుమాళ్ళకి మాలగా, ఆభరణంగా, వస్త్రంగా మారిపోతాయి. అన్నిటికీ ప్రేమే మూలము. దీనికి ఒక చిన్న కుట్టి కథ అంటారు. చిన్న కథను ఒకటి చెప్తున్నారనమాట. ఒరునాள் శ్రీ వైష్ణవ வண்ணாத்தான் திருப்பரிவட்டங்களை அழகியதாக ஆட்டிக்கொண்டு வந்து ఎంబెరుమానార్కు కాటార్. శ్రీరంగంలో ఒక చాకలి అతను చాకలి కాదు, పెరుమాళ్ల కైంకర్యంలో పెరుమాళ్ల వస్త్రాలు ఉతికి ఆరవేయడమే పనిగా పెట్టుకున్నవాడు కాబట్టి వన్నాత్తాన్ అన్నారనమాట చాకలి అని. అతను మామూలుగా చాకలి కాదు, ఒక భాగవతోత్తముడు. పెరుమాళ్ల వస్త్రాలు ఎప్పుడు నేనే ఉతుకుతా అని ఆయనే ఉతికి తీసుకువచ్చేవాటండి. అందంగా ఆరేసేవాట. బట్టలు ఆరవేయడం కూడా ఒక కళటండి. ఇందులోంచి తీసి మిషన్లోంచి తాడుమే డమ్మని పడేయడం, అది ఆరేయడం అవదు. ఎండకి ఎండిపోతాయి, అది వేరు. ముడతలు ముద్దలు అయిపోతాయి. దాన్ని విశాలంగా ఇస్త్రీ అక్కర్లేనంత బాగా ఆరేస్తారండి కొంతమంది. చక్కగా అంచులవన్నీ ఇలా విడదీసి అలా పెట్టి అన్ని సమంగా ఆరేస్తే ఇస్త్రీ చేసినవి కట్టుకున్నట్లుగా ఉంటుంది. అంత అందంగా ఆరవేయడం ఒక కళట. అలాంటి ఆయన అజగయ్యదాగ వాటెక్కొండు వందు చక్కగా ఉతికి ఆరవేసి అందంగా సాఫీగా చేసి మడతలు పెట్టి తీసుకొని వచ్చాటండి ఆలయానికి ఆ మహానుభావులు. అప్పుడు అక్కడ ఎంబెరుమానారు ఉన్నట్ట. ఏం స్వామి ఇలా వచ్చారంటే, ఇదిగో వస్త్రాలు తెచ్చానండి అని అన్నట్ట. ఓహో అని చెప్పి, ఈ చిన్న కథ అండి రామానుజులు సమతామూర్తి అనడానికి నిదర్శనమైన కథ. భగవద్ రామానుజులు అందరి యందు ప్రేమ భావము కలిగిన వారు అన్ని చాటించేటువంటి అద్భుతమైన కథ. కథ చిన్నదే, సమానత్వం అనేది హృదయ వైశాల్యం చాలా పెద్దది అయిన కథ అనమాట. కోరతృప్తరాయ్. అసలు ఆ వస్త్రాలను చూస్తుంటేనే అబ్బా ఎంత బాగా తెచ్చావయ్యా, ఎంత బాగా మడతలు పెట్టావయ్యా అని తృప్తి కలిగిందట భగవద్ రామానుజులకి. ఆయన ఏం చేశారో తెలుసా అండి? అవనై పెరుమాళ్ తిరువడిగడలే కైపడెత్తు కండు పొక్కు. ఇలారా అని చెయ్యి పట్టుకుని అలా రంగనాథుడి దాకా తీసుకెళ్ళారండి. శ్రీరంగంలో రంగనాథుని సన్నిధిలో ఆయన ఏం అదృష్టం చేసుకున్నాడో. భగవద్ రామానుజులు చెయ్యి పట్టుకుని రంగనాథుల దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి, నా ఎండ్రే స్వామి శ్రీరంగనాథ అనడానికి ఏమంటారండి? నా ఎండ్రే స్వామి ఇవన్ తిరువరై కీడాంబడి వాటిన పడి ఆటిన పడి తిరుక్కణ్ సాత్తి అరుళ వేణుం ఎన్నివత్తై కాటి అరుళ. ఇవన్ తిరువరైకు ఈడాం పడి వాటిన, ఈయన మీ నడుముకి చక్కగా తగినట్లుగా కట్టేలాగా మడతలు పట్టి తెచ్చిన ఈ అందమైనటువంటి వస్త్రాలు చూసి ఇతన్ని కరుణించండి. ఏమీ లేదండి, ఎంత మంచి వస్త్రాలు చక్కగా ఉతికి తెచ్చాడు స్వామి రంగనాథ. వస్త్ర కైంకర్యంలో, దాన్ని పరిశుద్ధం చేసే కైంకర్యంలో ఎంత అద్భుతమైన భక్తిని చూపించాడో. ఎన్ను ఇవత్తై కాటి అరుళ. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్, 81వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఈ చాకలిని చూపించి, వస్త్రాలు చూపించి, రంగనాథ ఇతన్ని
కాపాడండి, ఇతనికి మోక్షాన్ని ఇవ్వండి అన్నట్టు. ఈ ఒక్క లైన్కి మనకి వ్యాఖ్యానం చేశారండి. ఎవరండి అలా చూపించిన వారు? యతీశ్వరులైనటువంటి ఉడయవరులు, సమతామూర్తి అయిన ఉడయవరులు, అందరి యందు అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఉజ్జీవనాన్ని కలిగించాలనే విశాల హృదయం కలిగిన ఉడయవరులు, వీరావారా అని పక్షపాత బుద్ధి లేని ఉడయవరులు, ఎంత తక్కువ వాణ్ణైనా పెద్దగా అతనిలో దివ్యత్వాన్ని దర్శించగలిగిన ఉడయవరులు. ఎన్ని విశేషణాలు చెప్పలేం. ఇంత పెద్ద మనసున్న ఉడయవరులు ఎన్ని వత్తై కాటియరులా, ఇతనికి మోక్షాన్ని ఇవ్వండి అన్నట్లుగా రికమెండ్ చేశారండి. ఎంత అదృష్టవంతుడో ఆ చాకలి నిజంగా. అలా చూపించేటప్పటికి కండు ఉగంధరులే, రంగనాథుడు చూసేటండి. ఈయన పిలిస్తే ఆయన చూసేటండి. అది విచిత్రం. మనందరం పిలుస్తాం, మనకేసి చూస్తాడా? కాదు, ఒక్కసారి కళ్ళు విప్పి అలా చూసేటండి రంగనాథుడు అతని వైపు. ఉడయ్యవరై అరుள்పాడిట్టరులే, ఏమంటారు? ఉడయ్యవరే అని ఒకసారి ఆయన్ని కూడా ఇలా పలకరించాక, ఇవనుక్కాగా రజకన్నం తిరత్తిచ్చైద కొత్తం పొరుత్తోం ఎన్నో తిరువళ్ళమాయ్ అరుళినార్. నిజమే, ఈ చాకలి అద్భుతంగా కైంకర్యం చేశాడు. ఇతని కోసమని ఆనాడు నేను కృష్ణావతారంలో మధుర వెళ్ళినప్పుడు ఒక చాకలి ఎదురొస్తే, ఇగో మాకు మంచి బట్టలు ఇయ్యి అంటే వాడు ఇవ్వలేదు. వాడిని ఒక్కటి కొట్టాడు కృష్ణుడు. ఆ తప్పుని కూడా మన్నిస్తున్నాను. ఎక్కడి నుంచి నేను మన్నిస్తాను. ఆ వేళ కన్నం తిరత్తి చేద పొత్తం పొరుతో పెట్టి వాళ్ళ ఈ రజకుడు చేసినటువంటి కైంకర్యం తిరువెళ్ళమాయరుడినా అని ఇద్దరికేసి ప్రేమగా ఒక చూపు చూశాటండి రంగనాథుడు. ఇందులో మనకి అందించినటువంటి విశేషం ఏంటి? అక్కడ రజకుడికి మోక్షం ఇవ్వడము అని కాదండి. ఒకటి, పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం అద్భుతం, అది ఒక విషయం. రెండవది, ఎంబెరుమానార్ కటాక్షం ఎలాంటిది, అది వాడు ఏ పని చేస్తాడు అని కాదండి. అది దండలు కట్టే మాలాకారుడైనా, బట్టలు ఉతికే రజకుడైనా, వాయకుడైనా, వస్త్రాలు నేసేవాడైనా, ఎవరైనా మోక్షార్హులే అని పెరుమాళ్ళకి రికమెండ్ చేయగలిగిన ఉదార హృదయం కలిగినటువంటి మహానుభావులు భగవద్ రామానుజులు. కాబట్టే సమతామూర్తి, అందరి యందు సమానమైనటువంటి భావము కలిగిన వారు అనేటువంటి మాటని ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకి నంబెళ్ళయ్య గారు అందించారు. అంత అంత ఆత్మసమర్పణ భావాన్ని పూజగా మలచేటువంటి తిరువాయిమొഴി, చక్కటి తిరువాయిమొഴి. అందుకే పెరుమాళ్ళ దగ్గర అలా పాసురాలు చదువుకుంటూ ఉండడం. నేను ఏది చేసినా చెయ్యకపోయినా నువ్వు అన్నీ చేసినట్లే అనుకో. అది వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సుప్రభాతంలో ఒక ఆయన కూడా చెప్తారనమాట, అన్నని కూడా చెప్తారనమాట. సగురుదేవ, నేను ఒక్కసారే వచ్చాను, నీ దగ్గరికి 100 సార్లు వచ్చాను అనుకో. ఎలా అనుకుంటాడండి? వెళ్ళింది ఒకసారి జీవితానికి ఆ తిరుపతి. కాదు, రోజు వచ్చి సేవిస్తున్నాను అనుకో అన్న భావం ఎలా మధురంగా ఉంటుందో, అలా మనం ఆరాధనకి పెరుమాళ్ళ ముందు కూర్చుని, తండ్రి ఇవాళ గజమాలలు లేవు, పెద్ద పెద్ద ఫోటోలు ఉంటాయి వేయడానికి, అడ్డు చిన్న ఫోటోలే ఉంటాయి. దండలు అలంకరిద్దామంటే రోజు దండలు అందుబాటులో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, విశేషమైన రోజుల్లోనే దొరకవచ్చు. పాలు ఉండొచ్చు, అయిపోయిందే, ధూపం లేదే, ఏమీ బెంగలేదండి. ఆ భావాన్ని మీరు ఆ పాసురాన్ని చదువుకోండి, అంతే చాలు. ఒక్క ఆభరణం పెట్టకపోయినా సరే, అంటే జీవితాన్ని ఆరాధనామయంగా మలచుకోవడం ఈ తిరువాయిమొഴి సారం. చాలా మంచి మాట. మన జీవితాలని భగవద్ ఆరాధనామయంగా భావించడం ఈ తిరువాయిమొഴి యొక్క సారం. మిగిలిన వ్యాఖ్యానం మనం తర్వాత
கண்ணியனதுயர் காதல் கனகச்சோதி முடிமுதலா எண்ணில் பல்கலங்களும் ஏலும் ஆடையும் அகுதே நன்னை மூவலகும் நவிற்றும் கீர்த்தியும் அகுதே கண்ணன் எம்பிரான் எம்மான் கால சக்கரத்தானுக்கே தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకో చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ పురుకేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரையக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதர குருகை பிரார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணர் கங்குடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாபரியவரருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தீநகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரமப்ரப்யகைமுக்தியதக்லினே ஸ்ரீசைலேசத பாத்திரம் தீபத்யாதி குணர்ணவம் யதீந்திரப்ரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனிம் வாழி திருவாய் மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வானும் மணவாழ் நிவன் வாக்கியவன் மாறும் திருவாய் மொழி தேரும்படி உரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிந்தகிரி தேசி பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீகௌதமன்வய ஜமாசிரித பாகதேயம் கோபாலமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்யதனுபவம் வேதாந்தாச்சாரிய சத்சிஷ்யம் உடையவல்ல மாம்பதே శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దీవిదీతయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.